Good morning, children. Good morning, madam. Good morning. Okay, let's start our session. How are you all? Good, madam. Am I audible? Can you hear me? అమ్మ నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? Yes, ma'am. Okay, we'll continue the session. So Kiran didn't join. Kiran from SNVT is there. Ravi is there in the session. Is there Ravi? Hari, not Ravi. Hari. Yes, Hari, SNVT college. Ma'am, Chapman ma'am. Yes, good morning, Hari. Good morning, ma'am. You have to read your news, kada? English. On your video, Ravi. Ravi. Sorry, Hari. Ma'am, Yes, on your video, Hari. Yesterday I asked you to read a news in English. Am I right? Hari. Chapman ma'am. Have you prepared? Hari, prepare ayyava? Hari, your voice is not audible, Nana. నీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు. Check your net connection. Internet connection. Hari, please check your internet connection. So your network bandwidth is low. Your network slow గా ఉంది అని చూపిస్తుంది ఇక్కడ నాకు. Please check your internet connection. Okay, ma. Those who are in the session, చూడండి. Yesterday I sent a work for Hari. I asked Hari to read a news in English. Okay, na? So tomorrow one more person has to read a news in English. Who is going to read tomorrow's news in English? Rep news ఎవరు చదువుతారు ఇంగ్లీష్ లో? You have to do you have newspapers, English newspapers in your colleges? I hope each and everyone are attending from home. అందరు ఇంటి దగ్గర నుంచి అటెండ్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది నాకు. Sorry, Hari, your voice is there in the middle. Your voice is breaking in the middle. Networks. Hari, network ఎక్కడైతే check your network signal. నీకు ఓకేనా? Okay, tomorrow who is going to read your news?
మేడం వినిపిస్తుందా అన్నది వినిపిస్తుంది. వస్తే వస్తుందమ్మా మీకు. ఇఫ్ యువర్ కాలేజ్ ఇన్ యువర్ కాలేజ్ యూ విల్ గెట్ ఎ న్యూ తెలుగు న్యూస్ పేపర్. చెక్ ద న్యూస్ అండ్ మొబైల్. ఓకే ఏంజల్, టుమారో ప్రిపేర్ ఫర్ న్యూస్. ఓకేనా? Okay then. Okay. Very good. Tomorrow Angel is going to read a news in English. Okay na? Yes, ma'am. Angel prepare. Okay, no need to feel tense. Tension padoddu. Mobile lo chuskoni write the 4 or 5 headlines and you have to read those news. Okay na? Okay, let's start today's session. Okay, yesterday we have discussed communication. Am I right? Communication, types of communication and written communication. And I think I assigned some work for you yesterday. Yes? Yes. నిన్న ఒక వర్క్ ఇచ్చాను. వాట్ ఈస్ దట్? Ma'am. Punctuation marks, ma'am. I ask you to note down the punctuation marks. Am I right? Yes, ma'am. How many of you did the work, completed the work? Who is going to ready to say the punctuation marks? Yes, ma'am. Yes, ఎవరు? బాలాజీ? Yes, ma'am. Have you come on, tell me what are the 14 punctuation marks? Ma'am, they are full stop, comma, question mark, exclamation mark, semicolon, colon, quotation marks, apostrophe, brackets, ellipses, hyphen, ma'am. Hyphen. Very good, Balaji. Very Thank you, good. ma'am. So still, anyone prepared a new list of that punctuation marks? Yes. బాలాజీ కాకుండా ఇంకా ఎవరైనా పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేయమని చేశారా? Yes, ma'am. ఓకే, టెల్ మీ అమ్మా. Full stop, comma, colon, semicolon, round brackets, square brackets, quotation mark, apostrophe, which is point, virgule, virgule, exclamation marks, ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్, underline, ma'am. అండర్లైన్, డాష్, హైఫన్. ఓకే, డాష్ ఆర్ హైఫన్. Hyphen. Okay, okay, very good, Angel. Okay na? So now my question is, why punctuation is important in written communication? Written communication lo punctuation అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? Why? ఎవరైనా షేర్ యువర్ వ్యూస్. అసలు ఎందుకు? Why we have to keep those symbols while we are writing anything? మనం ఏదైనా రాసేటప్పుడు why we have to keep a full stop? Why we have to keep a question mark? ఎందుకు పెట్టాలి? Say your opinion. I'm not asking the correct answer. What is your opinion? అసలు ఎందుకు పెట్టాలి అనుకుంటున్నారు మీరు చెప్పండి. Ma'am, sentence complete అవ్వాలంటే పంక్చువేషన్ మార్క్స్ హెల్ప్స్ us to make clear the written text. మనం ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ రాసినప్పుడు పంక్చువేషన్ మార్క్స్ వల్ల ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ కదా, మీనింగ్ అనేది క్లియర్ గా ఉంటుంది మనకి. ఇఫ్ యూ ఫర్గోట్ టు కీప్ అ పంక్చువేషన్ మార్క్స్, ద మీనింగ్ షుడ్ నాట్ బి క్లియర్. మీనింగ్ అనేది మనకి క్లియర్ గా ఉండదు. ఓకేనా? మనం ఎక్కడ వేర్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ అ పాజ్ ఎక్కడ ఇవ్వాలి? ఓకేనా? మన చేంజ్, వేర్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ అవర్ టోన్ వైల్ వీఆర్ స్పీకింగ్. మనం మాట్లాడేటప్పుడు కానీ చదివేటప్పుడు కానీ మన టోన్ ఎక్కడ చేంజ్ చేయాలి? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద పంక్చువేషన్ మార్క్స్. ఇవన్నీ కూడా పంక్చువేషన్ మార్క్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటది. ఓకేనా? సో పంక్చువేషన్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ వీ నో the sentence starts with a capital letter. Am I right?
If you are Yes, writing ma'am. any sentence, it starts with a capital letter. Yes or no? Yes, Yes, ma'am. madam. Yes, And ma'am. it ends with Punctuation end mark. అవుతుంది. Which punctuation mark we will use to end a sentence? Full stop, ma'am. Stop. Full stop. ఇంకా only full stop we use to end a sentence. Rather than that, for example, if I ask you what is your name, Yes, ma'am. Question mark. Question yes, mark. question mark. Okay na, sentence ends with a full stop, question mark, and wow, Exclamation mark. exclamation mark. Very good. Okay na. Now what is the use of this full stop, question mark, and exclamation mark? We use these mark symbols to end a sentence. Okay na, am I clear? అర్థమైందా? మనము ఫుల్ స్టాప్, క్వశ్చన్ మార్క్, ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాము? టు ఎండ్ ఏ సెంటెన్స్. ఓకేనా, సెంటెన్స్ ఎండ్ చేసేటప్పుడు అంతే కదా, సెంటెన్స్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ వి విల్ కీప్ ఫుల్ స్టాప్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్టేట్మెంట్, అది స్టేట్మెంట్ అనుకో ఫుల్ స్టాప్ పెడతాము. ఓకేనా, ఐ హ్యాడ్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే నేను మీకు చెప్తున్నాను ఆ సెంటెన్స్. సో దేర్ ఐ విల్ కీప్ అ ఫుల్ స్టాప్. ఫుల్ స్టాప్ ని వి విల్ కాల్ అ పీరియడ్. పీరియడ్ అని కూడా అంటాం మనం. పీరియడ్ అన్నా ఫుల్ స్టాప్ అన్నా సేమ్. ఓకేనా, అనదర్ నేమ్ ఫర్ ఫుల్ స్టాప్ ఇస్ పీరియడ్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ హ్యాడ్ యువర్ బ్రేక్ఫాస్ట్, యువర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అని అడిగాను అనుకోండి, దేర్ ఐ విల్ కీప్ అ క్వశ్చన్ మార్క్. ఓకేనా, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్ we end that sentence with a question mark. ఓకేనా, ఎక్స్క్లమేషన్ అంటే ఇట్ గివ్స్ ఎంఫసిస్ కదా, సడన్ ఫీలింగ్స్ కానీ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్, ఎమోషన్స్, వావ్ వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్ ఇట్ ఈస్ అంటాం, అబ్బా వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ సీనరీ అంటాం. ఓకేనా, సో ఎట్ దట్ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ వి ఎండ్ దట్ సెంటెన్సెస్ విత్ ద ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్. ఆ సెంటెన్సెస్ ని ఎలా ఎండ్ చేస్తాము? ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ తోటి ఎండ్ చేస్తాము. ఓకేనా, ఫస్ట్ you listen, later I will provide the material on the screen. Okay na, at that time you have to take the screenshots. అప్పుడు మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటే then it will be helpful for you at the time of examination. Am I clear? Yes, ma'am. Okay, ఇప్పుడు what is the use of comma? కామా ఎందుకు యూస్ చేస్తాం చెప్పండి? ఎనీవన్? ఇంకా కంటిన్యూగా రాసుకుంటారు. We use comma separating the items in a list. For example, ఇప్పుడు I bought eggs, milk, tea and sugar అన్నాను. So where I have to keep commas here? చెప్పండి ఇప్పుడు, where I have to keep commas? Milk, tea, sugar, ma'am. సెపరేట్ అంటే ఒక ఐటమ్ లో లిస్ట్ ని వీ హ్యావ్ టు సెపరేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వీ యూజ్ ద కామా. ఓకేనా, అలా యూజ్ చేయొచ్చు. ఇంకా సో మెనీ యూజెస్ ఆర్ దేర్ ఫర్ కామా. ఓకే, సెపరేటింగ్ ఆఫ్ అన్ ఇంట్రడక్టరీ చంక్, ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ కి సెపరేట్ చేసినప్పుడు మనం కామా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎపోస్ట్రఫీ. చెప్పండి, వై వి యూజ్ ఎపోస్ట్రఫీ? ఎపోస్ట్రఫీ ఎందుకు యూజ్ చేయొచ్చు? వాట్ ఈస్ ద యూజ్? చెప్పాలి. ఎపోస్ట్రఫీ అంటే ఎక్కడ పెడతామో తెలుసా? రూరల్ వర్డ్ కి యూజ్ చేస్తాం మ్యామ్. ప్లూరల్ టు సే మల్టిపుల్స్. ప్లూరల్స్ యూజ్ చేస్తాము. ఇంకా సో ఎపోస్ట్రఫీ says if you omit any letter, for example I am అనేది ఎలా రాయొచ్చు చెప్పండి? how we have to write I am? yes, what is the another form?
I I apostrophe M అని పెట్టండి. M. I apostrophe M అని పెడతాము. So there we omitted a letter A. A అనే లెటర్ ని omit చేసాం అంటే we didn't write. Yes. సో దాన్ని చెప్పడానికి అంటే apostrophe ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఒక లెటర్ ని మనం omit చేసాము అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? Clear, children? Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ఓకే. Yes, ma'am. ఇంకా పొసెసివ్ కేస్ ఆల్రెడీ మీరు ఒకటి చెప్పారు ప్లూరల్స్. ఫర్ ప్లూరల్స్ వి యూజ్ అపోస్ట్రఫీ అండ్ ఫర్ ద ఒమిషన్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఫ్రమ్ ఎ వర్డ్ వి యూజ్ అపోస్ట్రఫీ అండ్ పొసెసివ్నెస్ అంటే ఏంటి? పొసెసివ్ అంటే మీనింగ్ తెలుసా? ఓనర్షిప్. పొసెసివ్నెస్ అంటే ఓనర్షిప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్స్ మైన్ అన్నాను. ఇట్స్ మైన్ అంటే ఏంటి? ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్స్ మైన్? అది నాది అని అర్థం. అది నాది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద పొజిషన్ అంటే ఓనర్షిప్. ఇట్స్ మై బుక్, ఇట్స్ మై పెన్, ఇట్స్ మై హౌస్. ఓకేనా? సో అలా పొజిషన్ కి మనం విల్ యూజ్ ద ఎపోస్ట్రఫీని యూజ్ చేస్తాము. ఓకేనా? అండర్స్టూడ్? Yes, madam. ఓకే. ఇంకా వాట్ వి లెఫ్ట్? Say one more punctuation mark. ఇంకొక పంక్చుయేషన్ మార్క్ చెప్పండి. మేడం సెమీకోలన్. సెమీకోలన్. సో సెమీకోలన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము చెప్పాలి. What is the use of the semicolon? Or else some are responding in the chat box. నేను అడిగా. Do you know why we use semicolon? Semicolon అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామో తెలుసా? It is used to connect independent classes and do you know clauses? Okay. K Sindhu. GJC Pentapadu. And Nagamani GJC Vepada. Why you raise do you have any doubts, Sindhu? Hand raise చేశారు. ఏదైనా డౌట్ ఉందా? Please MR GJC Achanta Ajay mute, please be mute. GJC Achanta West Godavari. Navya mute లో ఉండండి అందరూ. GJC Achanta West Godavari be in mute. Okay, till now we have discussed about the punctuation mark. So all of you know what is an alphabet? Alphabet అంటే ఏంటి? What is alphabet, children? చెప్పాలి. వాట్ ఈజ్ ఆల్ఫాబెట్? జిజేసి ఆచంట మీరు జిజేసి ఆచంట వెస్ట్ గోదావరి యు హావ్ కనెక్టెడ్ టు 2 మొబైల్స్. వాట్ ఈజ్ ఆల్ఫాబెట్? ఆల్ఫాబెట్ అంటే ఏంటి? One word, madam. ABCD. How many letters are there in the alphabet? 26, madam. 26, madam. Do you know those letters? Yes, madam. Can any one of you say those letters in the reverse order?
Z, X, Y. Hmm. ZXY. ZXY, yeah? Any one of you can try? Navya, unmute your mic. Unmute your mic. Just try. Unmute your screen, no problem. Z, Y, X, W, Hmm. V, U. Hmm. WV. Madam? Confusing madam. Okay, next. Can anyone, Sindhu, can you try? Hey, Sindhu, GJC Pentapadu. మ్యామ్ మేము Chinni K. Junior Government College Pentapadu. Yes, Chinni, you can unmute yourself and say. Z, Y, X, Hmm. W, V, U, Hmm. T, Hmm. S, Hmm. R, Hmm. U, Hmm. P, Hmm. O, M, N, L, Hmm. K, Hmm. J, Hmm. I, Hmm. H, Hmm. G, Hmm. F, Hmm. E, Hmm. D, Hmm. C, Hmm. D, M, N. Very good, Chinni. All of you clap for Chinni. Thank you. Clap for Chinni. Very good. Madam, can I, madam? Navya, you want to say? Yes, Okay. madam. Hmm. Z, Y, X, W, V, U. Hey, you have written alphabet in your notebook. Have you written? Ma'am, Madam. ma'am, Amma, don't write alphabet in your notebook and don't read by looking at that book. Okay, madam. Okay, na? ఎస్ మ్యామ్ Yes, Balaji. ma'am, వాళ్ళందరూ చూసేటట్టున్నారు మ్యామ్. All they saying while Balaji, are they cheating? Yes, ma'am. Hey, Amma, don't cheat like that. Okay, na? Don't write alphabet in your notebook. Okay, na? Okay, now next my question. Okay, we have 26 letters in alphabet. So out of those 26 letters, those are divided into two types. Kada, what are those? ఓవెల్స్ Vowels కాన్సోనెంట్స్ and consonants. Ovals and consonants. So may I know what are ovals? A, E, I, O, U. AEIOU A, E, I, O, U. Very good. So remaining all consonants. Are they? How many ovals are there? 5. Five, ma'am. Very good. So now I have a doubt. Do you know articles? Yes, ma'am. Can you say what are the articles? A and B A and B. So in front of vowel sound, which article we will keep? Ma'am? Vowel sound ki mundu we will use which article? A and A, N. N, madam, N. A and both we will use. N, madam. And very good. N So Amma, one thing, remember one point. A and the are the articles. Very good. So not in front of the vowel letter. Vowel letter ki mundu kaadu manamu an use chesedi. Vowel sound. Okay, na? So this 26 letter consists of, do you know how many sounds it consists of? Any sounds ఉన్నాయో తెలుసా?
26 letters. 26 letters consists of how many sounds? Please be in mute, Ankit Kumar. Be in mute. Now my voice is audible. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా క్లియర్ గా? Yes, ma'am. Okay, Amma, please be in mute. Remaining all, when I am speaking, you please be in mute. Okay, now. So, each 26 letters in alphabet, we have 26 letters. These 26 letters consist of how many sounds? Any sounds vasthayi manaki? Nandu? 44. Narasimha? SGJC Achanta West Godavari, you raise your hand. Do you want to speak anything? Okay, in front of the vowel sound, we will use the article an. Then what about a? Article a. What about article a? సింగిల్ వర్డ్ అన్నప్పుడు వస్తుంది. Single word. We use the an in front of the vowel sound. An egg. Yes. Yes. Like that, where we will use the article a. Article a ni then we use chestam. A pen exam. You said vowels are alphabet is divided into vowels and consonants. Am I right? Vowels ki mundu we will use the article an. Vowel sounds. Then what about a? What is left in the alphabet? Vowels కాకుండా ఇంకొకటి ఏంటి వదిలేశారు మీరు? In front of the consonant sounds, we will use the article a. మేడం మా వాయిస్ కట్ అవుతుంది మేడం. My voice is breaking, Amma. Realme 6 है. Now, can you hear me now? Narasimha? మ్యూట్. Narasimha? मैंने क्या कैसे अपना मैडम నన్ను కేకేసేస్తున్నారా? మేడం కాదు, మేడం is calling. చెప్పండి మేడం. On your video, Narasimha? ఎలా ఆన్ చేయాలి మేడం? ఎలా ఆన్ చేయాలి మేడం? అక్కడ వీడియో కెమెరా సింబల్ కనిపిస్తుందా? Click on that. Click on that, Narasimha. How many letters are there in the alphabet, Narasimha? Rakesh? Be in mute. Maleshwari? Vijay Girls Koburu? Be in mute. వీడియో ఆన్ చేయరా? మేడం తిట్టేస్తున్నారు. Narasimha? చెప్పండి మేడం. The session is recording. Do you know? Yes ma'am. KK. This. Hari, are you there in the session? Please raise your hand, Hari, if you are there in the session. Hari from SNVT Tanuku. Okay. Okay, ma. Listen, I ask you to prepare a selfie video. మిమ్మల్ని ఒక selfie video తీయమని చెప్పాను కదా? So for that selfie video, in that selfie video, you have to introduce about yourself.
మిమ్మల్ని మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో నౌ ఐ విల్ షో యూ వన్ పీపీటీ జస్ట్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దట్ పీపీటీ ఇట్ విల్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ వైల్ యూఆర్ డూయింగ్ ప్రిపేరింగ్ యువర్ సెల్ఫీ వీడియో ఓకేనా మీరు సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్తూ మీ సెల్ఫీ వీడియో తీసుకోవాలి సుధీర్ కుమార్ లిజన్ Am I clear? You have to take one selfie video. In that selfie video, you have to introduce yourself. మిమ్మల్ని మీరు introduce చేసుకోవాలి. I'm going to share a screen now. Please be in mute. Is it visible? Is it visible? Is it visible అంటే కనిపిస్తుందా స్క్రీన్ అని అడిగారు. It is there on the screen. Yes, madam. Screen ఏముంది? అమ్మా ప్లీజ్ బీ ఇన్ మ్యూట్. ఫోటో వచ్చింది ఫోటో నవ్య ప్లీజ్ బీ ఇన్ మ్యూట్. నవ్య ఎస్ఐ ముప్పై ఇన్ మ్యూట్. రాకేష్ ఎస్ మేడం ఇంకా స్టిల్ సంబడి ఆర్ టాకింగ్. So I'm gonna take the screenshot of this slide. Wait a minute. Okay. Now take the screenshot of this slide. Completed, children? Yes, I ask ma'am. you to take the screenshot of this slide. Yes, madam. Okay. Now, in that slide, what you have taken screenshot, in that slide, so many points are covered. What you have to include in your self introduction. మిమ్మల్ని మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నప్పుడు ఏ పాయింట్స్ అయితే కవర్ చేయాలో ఆ పాయింట్స్ అన్ని అందులో ఉన్నాయి. ఓకేనా? Tomorrow's class we are going to discuss about a nouns. Already you know what are nouns, kada? Yes, ma'am. What is a noun? And Any naming word is called noun, ma'am. Any naming word. Very good. Any naming word is called as a noun. Can you Yes, say can you tell me some nouns? Balaji. Ma'am. Balaji, Yes, ma'am. Priyanka, Inka. Tell me some more names. Only Balaji is there now. గీత
Table. Vijayawada. N Jyotika. Vijayawada. Place. Okay. Taj Mahal. Table. Television. Table. All are saying only your names. మీ నేమ్స్ ఒకటే చెప్తున్నారు. ప్రియాంక, అను, ప్రవళిక అనేసి. ఎస్ ఎంవిఆర్ జీజేసి ఆచంట. నేమ్స్, ప్లేస్, థింగ్. ఓకే. Can you give an example for thing? Yes, GG Rahul, mobile, phone. Okay, very good. Now each and everyone, you know about the nouns. Very good. So, how many types of nouns are there? Smartphone, stable, very good. 4 types. Yes, Moses, what are those? Moses and Rahul, they responded in the chat box. 4 types of nouns. May I know what are those 4 types? Yes, proper. Moses is responding as proper noun. Moses and Rahul. Gigi Rahul, common noun. Common noun, proper noun. Yes, if you want to speak, unmute yourself and tell me. Prasanna, please be in mute. Yes, only you said 4 types of nouns are there. You said only common noun and proper noun. What are the remaining 2 nouns? Yes. Ma'am, Prasanna, perfect noun. Prasanna, Yes, madam. please be in mute, Prasanna. Yes, madam. Nani, do you want to speak anything, Nani? Nani, on your video. Yes, proper noun, countable noun, collective noun, MVR GJC Achanda. Collective noun. Countable noun. Inka? Abstract noun, Moses, very good. Abstract noun. Compound noun, collective noun. Okay, very good. You know, each and everyone, you know so many types of nouns. Okay, na? So tomorrow you are going to take a class then. Okay, na? So as GSA Achanta. Okay. So can any one of you ready to take class tomorrow to explain the types of nouns? Everaina. Septara, now so many of you typed types of nouns in the chat box kada. So what is a common noun? What is a proper noun? Common noun ante enti? Proper noun ante enti? What is a collective noun? What is abstract noun? Ramarao Ramkrishna? Ramarao Ramkrishna. Be quiet. What is a proper noun? What is a compound noun? What is a collective noun? What is an abstract noun? Kanchana and Chandini. Common noun is used to any common things or common places. Very good. Malleshwari. Wait. Yes, Malleshwari, once check your mic. I gave access for you. Malleshwari from GSC Girls, Kovuru.
Yes, ma'am. Yes, you can speak, Maleshwari. Ma'am, మీ వాయిస్ కట్ అయిపోతుంది. నా వాయిస్ కట్ అయిపోతుందా? ఎస్ మ్యామ్, అసలు క్లారిటీ లేదు మ్యామ్ అసలు. టుమారో ప్రాపర్ నౌన్ నేను చెప్తాను మ్యామ్. ఓన్లీ ప్రాపర్ నౌన్, Maleshwari. ఎస్ మ్యామ్, ప్రాపర్ నౌన్ ఫుల్ గా చెప్తాను. Okay, Maleshwari is going to tell a proper noun tomorrow. Now, who is going to tell a common noun? Raise your hand. Yes, Durga Bhavani. Yes, Durga Bhavani. మ్యామ్ You can speak now. నేను చెప్తాను మేడం. So you will tell about a common noun tomorrow. ఎస్ మ్యామ్. Okay then. Very good, Nana. And Durga Bhavani and Maleshwari, get ready for common noun and proper noun. Okay. So Angel, you get ready to read a news in English tomorrow. Angel, get ready to read the news in English in tomorrow's session. Okay. So remaining all, you have to note down what is a noun, what are the different types of nouns. Noun ante enti, how many types of nouns are there? Okay na, just make a list. Am I clear? Any types of nouns unnai. So what is a common noun, what is a proper noun, and remaining all, you have to prepare a list, make a list of types of nouns for tomorrow's session. Okay na, get ready with that work, children, and I request every participant student to join at 9 o'clock. Okay na, 9 kalla join avandi. I am requesting each and everyone to join the session at 9 o'clock. Okay na. Okay children, I am going to end the session, and personality development sir will continue the session. Okay, have a nice day. Thank you all. Sir, yes sir, Jagdish sir. Anuradha madam, thank you very much. Thank you, sir. Hi students, how are you all? I am fine, sir. Fine, still fine. Okay. Yeah, I have unmuted everyone. Fine, Yeah, how are sir. you all? Navya, enta fine? I'm great, sir. Fine, sir. Always fine. Yes, sir. Sir, I'm Very great, good. sir. Very good, Balaji. Very good. So there are some few good words, ma. Evarena, how are you? And adiginappudu, we should say I am good, or I am excellent, or I am happy, or I am great. Blood words use here. Chudandi. Very good, Jyotika, Maleshwari. Many people. Very good. Good job, Nana. So we have another opportunity for today kada ee roju kuda manaku oka manchi roju vachindi. We have lots of opportunities, right? So mari nen okkasari ninna em cheptunnamma evaraina repeat chestara? What did I teach you yesterday? No, sir. I am. Rakesh cheppu emantunnavu? మాకు కావాలి ఇంకా చెప్పండి. నేను ఈ రోజే జాయిన్ అయ్యాను సార్ గ్రూప్ లో. Okay, very good. I welcome andaru. Rakesh ki welcome cheppandi andaru. Rakesh, welcome, Rakesh. Okay, right. So, very good. Ninna chala chepparu self management lo em cheptunnam mano discipline. Very good. Sindhu self discipline, Jyotika discipline, GJC Achanta self management. Very good. Jyotika self discipline. So నిన్న సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ కోసం చెప్పుకున్నాం. ఏవైనా ఫ్యూ పాయింట్స్ రిపీట్ చేయండి. సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? వాట్ హావ్ వి లెర్న్డ్ యెస్టర్డే ఇన్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్? ఎవరైనా చెప్తారా మీకు గుర్తున్నది?
ఎవరికైనా గుర్తున్నవి చెప్పాలి. ఎవరికి ఏం గుర్తులేవా? అయితే మీ అందరికి ఏం చేస్తున్నా చూస్తారా? చెప్పు నవ్య, ఏం చెప్తున్నావా? రాకేష్ మ్యూట్ లో ఉండు. ఓకే, మీ అందరికి ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను తెలుసా? మీరు అందరూ చెప్పిన గుర్తుంచుకోవట్లేదు కాబట్టి ఒక ఎక్సర్సైజ్ ఇస్తాను మీకు ఇప్పుడు. ఏం ఎక్సర్సైజ్ తెలుసా? రెడీ? సార్ మేము 2 days జాయిన్ అయ్యాం సార్. ఈ రోజు జాయిన్ అయ్యారా? ఓకే ఓకే, నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం. సరే, ఎక్సర్సైజ్ అంటే ఏం లేదమ్మా, లెట్స్ హ్యావ్ సమ్. ఓకేనా? ఏంటంటే ఈరోజు మీకు ఒక పోయం చూపిస్తాను ఇప్పుడు. మరి ఎవరు బాగా చదువుతారో చూస్తాను. ఓకేనా? ఓకే సార్. రైట్ రైట్. ఎవరు చదువుతారు? ఒకసారి అందరూ చదవండి. అందరూ ఒకసారి సరదాగా అందరూ మహాకవి భారవి రచించిన శ్రద్ధామడ్డ కరాజ్య వీజ్య వసుధార్జల మడ్గాకరే జడ్జట్ కిట్టి దర్గాజ రేచన ఘనకంఠోట సార్ ఏంటి సార్ అసలు తెలుగేనా? చదవాలి, మరి చదవాలి. కరాజ్య వీర్జ వసుధార్జ లాంజ మర్దాకరే షడ్జ మజ్జ ఖడ్గజ వీర్జ వసుధార్జ లాంఛ మర్దాకరే జగ్గట్కి దరాజ్య రేర్జన గణం ఖడ్జోత విద్యద్రమ విద్యాలోద్భ్రమ లుట్పయట్రియ పదాగ్ర్య గడ్గడ్గః పౌదః టేట్పట్టట తప్ర టచ్ రస ప్రత్యాస సభ్యోదయ. సార్ చదివాను సార్. మధ్య కరాజ్య వీర్య. రైట్, వెరీ గుడ్, వెల్ ట్రైడ్. అందరూ బాగా ట్రై చేశారు. ఫస్ట్ అందరూ క్లాప్స్ చేసుకుందాం మనకి మనం. ఓకేనా? అందరూ క్లాప్స్ ఇచ్చుకోండి ఎవరికి వాళ్ళు. మనకి మనం అప్రిషియేట్ చేసుకోవాలి. వి ట్రైడ్ వన్ థింగ్, రైట్? సో వి ట్రై టు రీడ్ సంథింగ్ హూ హ్యాస్ రిటన్. ఎవరు రాశారు అది? భారవి అనే మహాకవి రచించిన పద్యం అన్నమాట అది. ఓకేనా? సో అది మన అటువంటివి ఒక 5 పద్యాలు ఉన్నాయి. మనం రోజుకొకటి తెలుసుకుందాం. ఓకేనా? ఒక్కసారి మీకు ఆ పద్యం ప్లే చేసి వినిపిస్తాను, ఒకసారి అందరూ వినండి. బట్ మీరంతా అది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఓకేనా? మళ్ళా రేపు ఎప్పుడైనా అడిగితే చదివి వినిపించాలి. ఓకే సార్. సార్ ఇంకోసారి పెట్టండి సార్. పెట్టినా? ఓకే ఓకే, ఇంకోసారి పెట్టండి సార్. ఓకే, చూసుకో. చూడండి అందరూ, వీలైతే స్క్రీన్ షాట్ తీయండి మీ మొబైల్లోని. ఎవరైనా చదవడం ప్రయత్నిస్తారా? స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నాం సార్.
తీసుకున్నారా? ఓకే ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే సార్. ఓకే, ఒకసారి ఈ పోయం వినేసండి ఆల్ ఆఫ్ యూ. వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది సార్. పోయం భ్రమలుట్ ప్రయత్రియ పదాగ్రియ దద్గ్రద్గ్రహ పాదౌ టేట్వర్తటట్రస ప్రఖ్యాత సఖ్యోదయా తటగిట దట్టగిట్ట తటగిట్ట దట్ట. ఓకే రైట్. మరి విన్నారు కదా సాంగ్? ఒకసారి అది ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఒక్కసారి మళ్ళా మధ్యలో వేద్దాం, ఓకేనా? మధ్యలో మీకోసం మళ్ళా వేస్తాను, ఓకే? సో ఒకసారి మీరంతా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలి తెలుసా? కీప్ యువర్ మొబైల్స్ ఇన్ ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్, ఓకేనా? అందరూ మీ ఫోన్ ని ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్ లో పెట్టాలి. అంటే ఇప్పుడు అందరూ ఇలా ఫోన్ మీ ఎదురుగా ఎలా పెట్టుకున్నారు కదా స్ట్రైట్ గా, దాన్ని ఇలా అడ్డుగా పెట్టండి. దిస్ ఈస్ ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్. మనం మీటింగ్ అటెండ్ అయినప్పుడు ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి, ఓకే? వెరీ గుడ్. రైట్. మరి ఈరోజు చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఏంటి ఎవరికైనా తెలుసా? ఎస్టర్డే ఆల్రెడీ రివీల్డ్. ఈరోజు చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఏంటి? ఎవరైనా చెప్తారా? ఓకే, లెట్ మీ షేర్ యూ ద టాపిక్. ద టాపిక్ ఫర్ టుడే ఈ సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం. ఏంటి టాపిక్? సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం. ఓకే, మరి జాగ్రత్తగా వినేసండి అన్న. కొద్దిగా మంచి టాపిక్ we're going to learn today. షేర్ చేస్తున్నాను. ఓకే, రైట్. మరి ఒకసారి చూసేసండి అందరూ. టాపిక్ ఏం చెప్పాను? సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం అండ్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్, ఓకేనా? సో మీ అందరికి ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఒకసారి కిందన చూడండి. బీ యోర్ సెల్ఫ్ బికాస్ అన్ ఒరిజినల్ ఈజ్ వర్త్ మోర్ దాన్ ఎ కాపీ. మీకు ఇది అర్థమైందా ఎవరికైనా? బీ యోర్ సెల్ఫ్ బికాస్ అన్ ఒరిజినల్ ఈజ్ వర్త్ మోర్ దాన్ ఎ కాపీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనలో చాలా మంది ఏం చేస్తారు తెలుసా? మీలో చాలా మంది పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ అనుకోండి. ఏం చేస్తారు? పవన్ కళ్యాణ్ లాగా మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తారు. మీలో చాలా మంది విజయ్ దేవరకొండ ఫ్యాన్స్ అనుకోండి, విజయ్ దేవరకొండలా బిహేవ్ చేస్తారు. అలాగే కాజల్ అయితే కాజల్, కీర్తి సురేష్ అయితే కీర్తి సురేష్, అలాగా మనం మన ఫ్యాన్స్ ఇమిటేట్ చేస్తా ఉంటాం, కాపీ చేస్తా ఉంటాం, అవునా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇలా అన్నాను అనుకోండి, మీకు ఎవరు గుర్తొస్తారు? సో అంటే నేనేంటి, కాపీ చేస్తున్నాను కదా. సో అతన్ని అతను ఎలా చేస్తాడో వినండి. ఓకే, ఐల్ మ్యూట్ ఎవ్రీవన్. చెప్పండి సార్. మీరు సైలెంట్ గా ఉంటే నేను అన్మ్యూట్ చేసి వదిలేస్తా అందరికి, ఓకే? లేకపోతే మ్యూట్ చేసేస్తాను, ఓకే? రైట్. సో మీరేం చేస్తారు తెలుసా? మీ ఒరిజినాలిటీని వదిలేసి వేరే వాళ్ళని కాపీ చేస్తారు. మీకు అర్థం అవుతుందా?
మీ ఒరిజినాలిటీని వదిలేసి మీరు ఏం చేస్తారు, వేరే వాటిని కాపీ చేస్తారు లేదా వేరే వాళ్ళని కాపీ చేస్తారు. ఈ సృష్టిలో పవన్ కళ్యాణ్ అనే వ్యక్తి ఒక్కడే ఉంటాడు, రాకేష్ అనే వ్యక్తి ఒక్కడే ఉంటాడు, కిరణ్ అనే వ్యక్తి ఒక్కడే ఉంటాడు, జగదీష్ అనే వ్యక్తి ఒక్కడే ఉంటాడు. అర్థమైందా? కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, సో బీ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే నీ మేనరిజం ఎలా ఉందో నువ్వు అలానే ఉండాలి, ఇంకొకరిని ఇమిటేట్ చేయకూడదు. ఎందుకని? బికాస్ ఒరిజినల్ ఈజ్ వర్త్ మోర్ దెన్ ఎ కాపీ. సో ఒరిజినల్ ఏంటి? వర్త్ మోర్ దెన్ ఎ కాపీ అంటే ఒరిజినల్ కి ఎక్కువ విలువ ఎక్కువ డూప్లికేట్ కన్నా. అర్థమైందా? డూప్లికేట్ కన్నా ఒరిజినల్ కే విలువ ఎక్కువ, అవునా కాదా? రైట్. మరి అందుకే మీరు మీలాగే ఉండాలి తప్పిస్తే వేరే వాళ్ళని మీరు ఇమిటేట్ చేయకూడదు. ఓకే, మరి ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసరికి ఏంటి? సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం. ఒకసారి వినండి ఒకసారి ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసరికి సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం అండ్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్. ఓకేనా? మరి ఈరోజు మనం ఈ సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం సెల్ఫ్ కంట్రోల్ లో ఏం నేర్చుకుంటామో, వాట్ ఈస్ సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం? సో సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం అంటే ఏంటి? 7 రీజన్స్ ఫర్ బీయింగ్ సెల్ఫ్ క్రిటిసైజ్డ్. సో ఎందుకు మనం సెల్ఫ్ క్రిటిసైజ్డ్ గల కారణాలు ఏంటి? ఒక 7 కారణాలు తెలుసుకుందాం. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం అంటే సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. వై వీ షుడ్ రికగ్నైజ్ అవర్ ఓన్ లిమిట్స్ అండ్ వీక్నెసెస్ అంటే మన పరిమితులు బలహీనతలు మనం తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వీ కెన్ చూస్ అంటే ఏం చూస్ చేసుకోవాలి, ఏమి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి చూద్దాం. వీ కెన్ కంట్రోల్, ఏటిని కంట్రోల్ చేయాలి మరి అవి కూడా చూద్దాం. నెక్స్ట్ 5 ways to improve self control. 5 ways to improve self control. మన మీద మన కంట్రోల్ ఏ విధంగా, మనల్ని మనం ఏ విధంగా నియంత్రించుకోవాలి అనేది ఒక 5 దారులు అయితే చూద్దాం. ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఇన్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అంటే మన నియంత్రణలో అంటే మనమే నియంత్రించుకుంటూ ఉండడం వల్ల లాభం ఏంటో అది కూడా తెలుసుకుందాం. మరి ఇక్కడ మీకు ఒక క్వశ్చన్, మీకు చాలా మందికి ఒక టాపిక్ ఇచ్చి మాట్లాడమన్నాను అనుకోండి, అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను అందరూ. బన్నీ నీకు పనిష్మెంట్ ఇచ్చేస్తాను, చాటింగ్ తో ఆపండి. సార్ కంచి సార్, కంచిబాబు సార్. సార్ క్వశ్చన్ చెప్పండి సార్, ఆన్సర్ చెప్పు. ఒక్క నిమిషం. చూడండి, ఒక మీకు ఏదో ఒక సెంటెన్స్ లేకపోతే ఒక టాపిక్ ఇచ్చి మాట్లాడమన్నాను అనుకోండి. ఓకే, ఎంతమంది రెడీగా ఉన్నారు మాట్లాడడానికి? నేను సార్, రాకేష్ సార్, నేను రెడీగా ఉన్నా. వెరీ గుడ్, రెడీగా ఉన్నారు. ఇంకా మిగతా వాళ్ళు ఎందుకు రెడీగా లేరు? కొన్ని రీజన్స్ చెప్పండి. చాలా మంది మాట్లాడడానికి ఇష్టపడరు, ఎందుకని చెప్పండి? మనకి కొన్ని కారణాలు ఉంటాయి కదా. నవ్య సార్, ఇప్పుడు నేను కూడా చెప్తాను సార్. నువ్వు కూడా చెప్తావు నవ్య. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఎవరు సార్ ఫోన్స్? ఓకే, సో ఒక టాపిక్ ఇచ్చి మీకు మాట్లాడమన్నాను అనుకోండి, కొంతమంది హెసిటేట్ చేస్తారు, మొహమాట పడతారు. ఎందుకని? ఓకే, ఎందుకంటే ఎవరైనా నేను చెప్పేది తప్పేమో, ఓకే, ఎవరైనా నేను చెప్పేది తప్పేమో, లేకపోతే నేను చెప్తుండగా చూస్తూ నవ్వుతారేమో. ఓకేనా? సో ఎవరైనా చూస్తూ నవ్వుతారేమో, లేకపోతే ఎవరైనా నన్ను ఇన్సల్ట్ చేస్తారేమో. ఓకేనా? సో ఎవరైనా మనల్ని ఇన్సల్ట్ చేస్తారేమో, ఇవి కారణాలు. ఓకే, నవ్వుతారని, లేకపోతే అవమానిస్తారని, లేకపోతే మనం చెప్పింది వ్యతిరేకిస్తారని,
అంటే ఓకే అంటే నువ్వు చెప్పింది తప్పు అంటారేమో, ఇలా చాలా చాలా కారణాలు ఉంటాయన్నమాట. అవునా? మరి ఈ కారణాల ద్వారా ఇలా ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము, టాపిక్ ఇచ్చినప్పుడు మాట్లాడడానికి రాము. అవునా కదా? సార్ నో రైట్. మరి వాటినే ఏమంటామంటే సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం అంటాం. అంటే ఏంటి, మనకి మనమే అనుకున్న పని చేయకుండా ఎవరో మనల్ని ఏదో హేళన చేస్తారని, అవమానిస్తారని, లేకపోతే నవ్వుతారని చెప్పి ఆగిపోతాం అనమాట. అటువంటివి చేయకూడదు. అలా చేయడాన్నే ఏమంటారు, సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం అంటారు. మరి ఒకసారి వినండి. సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం ఇన్వాల్వ్స్ హౌ అన్ ఇండివిజువల్ ఇవాల్యుయేట్స్ వన్ సెల్ఫ్. సో అంటే మిమ్మల్ని మీరు ఏ విధంగా అంచనా వేసుకుంటారో దాన్నే సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం అని అంటారనమాట. అర్థమైందా? మిమ్మల్ని మీరు ఏ విధంగా అంచనా వేసుకుంటారో, ఓకే రైట్. సో మిమ్మల్ని మీరు ఏ విధంగా అంచనా వేసుకుంటారో దాన్నే సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం అంటారు. సో మిమ్మల్ని మీరు పాజిటివ్ గా అంచనా వేసుకుంటారా, నెగిటివ్ గా అంచనా వేసుకుంటారా, మిమ్మల్ని మీరు తక్కువగా అంచనా వేసుకుంటారా, మిమ్మల్ని మీరు ఎక్కువగా అంచనా వేసుకుంటారా, అది మీపైనే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంకేంటి, సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం కెన్ బి వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ మ్యాసివ్ అబ్స్టకల్. అంటే చాలా పెద్ద అడ్డు, ఓకేనా, టు టాకిల్. ఎందుకంటే ప్రతి విషయంలో ఈ సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం అనేది ఉంటుంది. మనం ఈ సెల్ఫ్ క్రిటిసిజానికి ఏమైనా లోబడ్డాం అనుకో, ఏ పని చేయాలన్నా తడబడతాం, కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు. అర్థమైందా? కాబట్టి మీరు అనుకున్న పనులు మీరు చేయలేకపోతారు అనమాట. కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, సెల్ఫ్ క్రిటిసిజాన్ని మనం పాజిటివ్ గా తీసుకోవాలి. ఓకే, సో మరి ఏ విధంగా పాజిటివ్ గా తీసుకోవాలి? దెర్ ఆర్ 7 రీజన్స్. అంటే చూడండి, మనం 7 reasons being self-critical can make you more successful. మిమ్మల్ని మీరు 7 రకాలుగా సక్సెస్ఫుల్ గా చేసుకోవచ్చు. మరి అది ఎలా? ఒకటి, యు ఆర్ ఆల్వేస్ గెటింగ్ బెటర్. సో ఏంటి యు ఆర్ ఆల్వేస్ గెటింగ్ బెటర్ అంటే మిమ్మల్ని మీరు ఎప్పుడు ఇంప్రూవ్ అవుతా ఉంటారు, ప్రతిరోజు మిమ్మల్ని మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటా ఉంటారన్నమాట. యూ థింక్ ఎవ్రీథింగ్ త్రూ సెవరల్ టైమ్స్. అంటే ఏంటి, ప్రతి విషయాన్ని మీరు ఎక్కువ సార్లు ఆలోచించి చేస్తారనమాట. ఓకే, ఆలోచించి చేస్తారు. నెక్స్ట్, యూ లిసన్ టు అదర్స్. అంతేకాకుండా మనం ప్రతి వ్యక్తిని చెప్పే మాటల్ని వినాలి. మనకి ఏంటంటే ఎదుటి వ్యక్తి మాటల్ని మనం శ్రద్ధగా వినం, ఏదో ఒక చెవు అలా వదిలేస్తాం కానీ, బట్ యూ షుడ్ డెవలప్ లిస్నింగ్ టు అదర్స్. అంటే ప్రతి వ్యక్తి మాటలు మనం విని అర్థం చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, యు ఆర్ సెల్ఫ్ అవేర్. నువ్వేం చేయాలి? సెల్ఫ్ అవేర్ అంటే అర్థం ఏంటి? సెల్ఫ్ అవేర్ అంటే నీ గురించి నువ్వు తెలుసుకోవాలి. అంటే నీ స్ట్రెంగ్త్స్ ఏంటి, నీ వీక్నెస్ ఏంటి, ఓకే, నీ టాలెంట్స్ ఏంటి, నీ ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి, నీ క్రియేటివిటీ ఏంటి. సో నీ గురించి నువ్వు తెలుసుకోవాలన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి, యువర్ ఈగో నెవర్ రన్స్ అవే విత్ యూ. అంటే ఈగో అంటే ఏంటి? అహం. సో అహాన్ని ఎప్పుడు పైకి ఉండేలా చూడకూడదు. అంటే అహాన్ని మనం ఎప్పుడు, అహం అనే వర్డ్ మన నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోవాలి. ఓకే, ఉండకూడదు అనమాట. నెక్స్ట్, యూ విల్ లెర్న్ టు గో ఆఫ్టర్ బిగ్గర్ ఆపర్చునిటీస్. మరి సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం వల్ల ఏమవుతుంది? పెద్ద పెద్ద ఆపర్చునిటీస్ ని నువ్వు తెలుసుకుంటావు, ఆహ్వానిస్తావు అనమాట. యూ కెన్ ఎంజాయ్ యువర్ ఫెయిల్యూర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యువర్ సక్సెస్. అంతేకాకుండా నీ ఫెయిల్యూర్ ని, నీ సక్సెస్ ని కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. అర్థమైందా? ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, వినండి. సో యూఆర్ ఆల్వేస్ గెటింగ్ బెటర్. సో ఈ సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం ఎవరైనా మనకి ఏదైనా చెప్తున్నారు అనుకోండి, అంటే దాని అర్థం ఏంటి? అది మనకి మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకునే అవకాశాన్ని వాళ్ళు మనకి ఇస్తున్నారు అనమాట. సో ఆ విధంగా పాజిటివ్ గా మనం తీసుకోవాలి. సో యూఆర్ ఆల్వేస్ గెటింగ్ బెటర్, సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. యూ థింక్ ఎవ్రీథింగ్ త్రూ సెవరల్ టైమ్స్. అంతేకాకుండా మనం ఏ పని చేసినా 1-2 సార్లు ఆలోచించి దాన్ని బాగా అబ్జర్వ్ చేసి చేస్తాం. నెక్స్ట్, యూ లిసన్ టు అదర్స్. దీనివల్ల ఏమైంది? ఎదుటి వ్యక్తి ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నాడు అనేది విని అర్థం చేసుకుంటాం. యు ఆర్ సెల్ఫ్ అవేర్. అంతేకాకుండా మన శక్తి ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. యువర్ ఈగో నెవర్ రన్స్ అవే విత్ యూ. అంటే అర్థం ఏంటి? మనలో ఉన్న ఈగోని బయట పెట్టాం. ఓకే, నెక్స్ట్, యూ విల్ లెర్న్ టు గో ఆఫ్టర్ బిగ్ ఆపర్చునిటీస్. అంటే నీకు మంచి మంచి ఆపర్చునిటీస్ వచ్చే విధంగా నువ్వు చేసుకుంటావు. యూ కెన్ ఎంజాయ్ యువర్ ఫెయిల్యూర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యువర్ సక్సెస్. నీ ఫెయిల్యూర్, నువ్వు సక్సెస్ ని ఏ విధంగా ఎంజాయ్ చేస్తావో నీ ఫెయిల్యూర్ ని కూడా అదే విధంగా ఎంజాయ్ చేస్తావు. ఎందుకు? ఫెయిల్యూర్
ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ సక్సెస్ కదా. ఫెయిల్యూర్ వచ్చిందంటే ఏంటి, సంథింగ్ యూ లెర్న్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ కదా, దాని నుంచి నువ్వు ఒకటి నేర్చుకుంటావు. కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం అదే వర్క్ చేసినప్పుడు ఆ ఫెయిల్యూర్ మళ్ళా రాదు, ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఆల్రెడీ హౌ టు క్రాస్ దిస్ ఫెయిల్యూర్, రైట్. నెక్స్ట్, సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం? మరి సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి? సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం ఆర్ ద యాక్ట్ ఆఫ్ పాయింటింగ్ అవుట్ వన్స్ పర్సీవ్డ్ ఫ్లాస్. అంటే పర్సీవ్డ్ ఫ్లాస్ అంటే అర్థం ఏంటి, మనకున్న బలహీనతలు లేకపోతే తప్పులు కెన్ బి ఏ హెల్దీ వే టు ఇంక్రీజ్. సో ఎవరైనా మన తప్పులు ఎత్తి చూపిస్తే దాన్ని బట్టి మనకి ఏం తెలుస్తుంది తెలుసా, ఓహో ఈ పనులు చేయడం ఎదుటి వాళ్ళకి బాగాలేదు, లేకపోతే అదేంటి దానివల్ల మన బలహీనతలు ఏంటో అనేది చెప్తారు, అర్థమైందా. దానివల్ల ఏమైంది, ఎవరైనా మనకి చెప్తేనే కదా మన తప్పులు ఏంటో మనకు తెలిస్తే తద్వారా మన తప్పుల్ని కరెక్ట్ చేసుకునే అవకాశం మనకి వస్తుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎవరికైనా ఇందాక చెప్పాను కదా, ఒక పద్యం ఇచ్చాను పాడమని చెప్పాను, ఓకే పద్యాన్ని చదవమని చెప్పాను, చదవమంటే చాలా మంది ప్రయత్నించారు. సో నేను పద్యం ఇవ్వబట్టి మీకేం తెలిసింది, ఈ పద్యం నేను చదవలేకపోతున్నాను అంటే నేను ఆ పద్యాన్ని ఇంకా బాగా నేర్చుకోవాలి, ఇంకా బాగా చదవాలి అనే ఆలోచన మనకి వస్తుంది. అంటే మనకి చదవలేని పదాలు కూడా ఉన్నాయి, వాటిని మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఓకే సో అని తెలుస్తుంది. సో కాబట్టి ఇటువంటి అవకాశాలు మనకి వస్తాం ప్రతిరోజు నిత్యం కలుగుతూనే ఉంటాయి, వేరే వ్యక్తుల వల్ల కానీ లేకపోతే మన స్వయం అనుభవాల వల్ల కూడా, అర్థమైందా. కాబట్టి దానివల్ల మనం ఎంత టాలెంట్ ఉంది, అర్థమైందా, మనకి ఎంత స్ట్రెంగ్త్ అంటే బలం ఉంది అనేది మనకి తెలుస్తాయి. తద్వారా మనల్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో రోజు మనం ఈ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ అంటే మన గురించి మనం తెలుసుకోవడం వల్ల మనం ఏం చేస్తామో మన లైఫ్ లో మన జీవితంలో అభివృద్ధి అనేది బాగా జరుగుతుంది, అర్థమైందా. కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, సో ద యాక్ట్ ఆఫ్ పాయింటింగ్ అవుట్ వన్స్ పర్సీవ్డ్ ఫ్లాస్ అంటే కంటిన్యూస్ గా చేసే తప్పులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ తప్పుల్ని మనం తెలుసుకుంటూ దానికి ఒక సొల్యూషన్ వెతుక్కొని, ఓకే తద్వారా మనం అనుకునే పనుల్ని మనం టైం కి కంప్లీట్ చేసి సక్సెస్ ని మనం చేరుకుంటాం. అంటే సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం ఆల్సో ప్లేస్ అ వైటల్ రోల్ ఇన్ అచీవింగ్ యువర్ గోల్, అర్థమైందా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, వై వీ షుడ్ రికగ్నైజ్ అవర్ ఓన్ లిమిట్స్ అండ్ వీక్నెసెస్. అంటే చెప్పాను కదా, మనం పరిమితులు ఎందుకు తెలుసుకోవాలి, మన వీక్నెసెస్ ఎందుకు తెలుసుకోవాలి, అర్థమైందా. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో యువర్ ఓన్ క్యాపబిలిటీస్ అండ్ లిమిట్స్ అంటే నీ టాలెంట్స్ నీ ఎబిలిటీస్ నువ్వు తెలుసుకోలేకపోతే నువ్వు రోజు ఏదో పని చేస్తావు కానీ నువ్వు అనుకున్న గోల్ కి నువ్వు రీచ్ అవ్వలేవు, అర్థమైందా. సో మన పరిగెత్తడం వచ్చు అనుకుందాం, ఓకే మనందరికీ పరిగెత్తడం వచ్చు, కానీ గ్రౌండ్ లో దిగి ఏదో పరిగెట్టాలి కదా అని చెప్పి పరిగెడితే నువ్వు అనుకున్న గోల్ రీచ్ అవుతావా, నీకన్నా ముందే ఎవరైతే బాగా పరిగెడతారో వాళ్ళు రీచ్ అవుతారు. అంటే కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, సో మన ఎబిలిటీ ఎంత ఉంది, మన కెపాబిలిటీస్ ఏంటి, మన లిమిట్స్ ఏంటి, అవన్నీ మనం తెలుసుకుంటే మనం అనుకున్న గోల్స్ ఆన్ టైం కి ఈజీగా చేరుకుంటాం. తద్వారా మనం అనుకున్న గోల్ రీచ్ అయితే మనకి ఏ బాధ ఉండదు, సంతోషం అనేది బాగా ఉంటుంది. కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, సో సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ అంటే అర్థం ఏంటి, నోయింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ అంటే ఏంటి, నోయింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే నీ గురించి నువ్వు తెలుసుకోవడం అంటే అర్థం ఏంటి, అండర్స్టాండింగ్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్స్ అంటే నీ శక్తి సామర్థ్యాలు ఏంటి అనేవి నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి, అర్థమైందా. అండ్ నీ వీక్నెసెస్ అంటే నీ బలహీనతలు ఏంటో నువ్వు తెలుసుకోవాలి, యువర్ ప్యాషన్స్ అంటే నీ తపన, మనందరికీ ఒక తపన అనేది ఉంటుంది. నీ ప్యాషన్ ఏంటి అంటే నువ్వు దేని మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తావు, అంటే నువ్వు ఎక్కువ టైం దేని మీద స్పెండ్ చేస్తావు, ఓకే సో ఆ ప్యాషన్ ఏంటి అనేది నువ్వు తెలుసుకోవాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. అండ్ ఫియర్స్ అంటే ఏంటి, నీ భయాలు ఏంటి, ఓకే అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్, నీకున్న భయాలు ఏంటి అవి కూడా నువ్వు తెలుసుకోవాలి, వాటిని అర్థం చేసుకోవాలి. అండ్ యువర్ డిజైర్స్ అంటే ఏంటి, కోరికలు. మరి నీ కోరికల్ని నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి, నీ కోరికల్ని నువ్వు ఎలా తీర్చుకోవాలో తెలుసుకోవాలి. తర్వాత డ్రీమ్స్ అంటే ఏంటి, కళలు. నువ్వు ఎటువంటి కళలు కంటున్నావు, ఆ కళల్లో మంచి కళలు అయితే వాటిని నిజమయ్యే విధంగా సాకారం చేసుకోవాలి. సో నిజమయ్యేటట్టుగా నువ్వు
చేసుకోవాలి. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈ పాయింట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, బాగా అర్థం చేసుకోండి. నోయింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ అంటే ఏంటి? నోయింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. మరి నోయింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే అర్థం ఏంటి? అండర్స్టాండింగ్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్, నీ శక్తి సామర్థ్యాలని అర్థం చేసుకోవడం, నీ బలహీనతలను అర్థం చేసుకోవడం, నీ తపనల్ని అర్థం చేసుకోవడం, నీ భయాల్ని అర్థం చేసుకోవడం, నీ కోరికల్ని అర్థం చేసుకోవడం, నీ కళల్ని అర్థం చేసుకోవడం. అర్థమైందా? సో ఇవన్నిటిని, నీ స్ట్రెంగ్త్స్ ని అర్థం చేసుకున్నావు అనుకో, ఏ టైంలో, ఏ సందర్భంలో నీ శక్తి సామర్థ్యాలు ఉపయోగించాలో నీకు తెలుస్తుంది. నీ వీక్నెస్ ని, నీ బలహీనతలను నువ్వు అర్థం చేసుకున్నావు అనుకో, వాటిని ఎలా మెరుగుపరుచుకోవాలో నీకు తెలుస్తుంది. యువర్ ప్యాషన్స్, నీకు దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువగా ఉందో దాన్ని నువ్వు ఇంకా బాగా డెవలప్ చేసుకునే అవకాశం ఇస్తుంది. నీ భయాలు ఏంటో తెలిస్తే ఆ భయాల్ని ఎలా దూరం చేయాలో నీకు తెలుస్తుంది. నీ కోరికలు ఏంటో తెలుసుకుంటే ఆ కోరికల్ని ఎలా తీర్చుకోవాలో నీకు తెలుస్తుంది. అలాగే నీ కళలు ఏమిటి అనేవి నీకు తెలిస్తే ఆ కళల్ని నిజం చేసుకోలే అవకాశం నీకు దొరుకుతుంది. అర్థమైందా? దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ షుడ్ రికగ్నైజ్ యువర్ ఓన్ లిమిట్స్ అండ్ వీక్నెసెస్. ఓకేనా? మరి వీ కెన్ చూస్, మరి నిన్ను నీవు అర్థం చేసుకోవడానికి నువ్వేం చేయాలి తెలుసా? ఫస్ట్, హౌ లాంగ్ యూ వర్క్ అంటే ఎంతసేపు నువ్వు వర్క్ చేయాలో నువ్వు తెలుసుకోవాలి. రోజుకి ఎంతసేపు నువ్వు వర్క్ చేయాలి. హౌ లాంగ్ యూ ప్రే, ఎంతసేపు నువ్వు ప్రే చేయాలి అంటే దేవుడికి ప్రార్థన చేసుకోవడం. ఓకే, నెక్స్ట్ హౌ లాంగ్ యూ ప్లే, ఎంతసేపు నువ్వు ఆడుకోవాలి. ఓకే, ఈ రోజుల్లో చూస్తే ఈ గ్రౌండ్ లో ఆటలు తగ్గిపోయి మొబైల్లో ఆటలు ఎక్కువైపోయాయి. ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు మొబైల్స్ లోనే ఆటలు ఎక్కువైపోయాయి. నెక్స్ట్, హౌ లాంగ్ యూ రెస్ట్, ఈ రోజుల్లో ఏమైపోయింది? రెస్ట్ అనేది తక్కువ అయిపోయింది. సో ఎప్పుడైతే రెస్ట్ తక్కువైపోయిందో బ్రెయిన్ ఎఫిషియన్సీ అనేది పడిపోతుంది. అర్థమైందా? ద పర్సన్ బికమ్ లేజీ సో దట్ హీ లూజెస్ హిస్ ఫ్యూచర్. ఓకే, కాబట్టి ఎంతసేపు నువ్వు రెస్ట్ తీసుకోవాలి. హౌ లాంగ్ వి వర్రీ, ఎంతసేపు ఏదైనా కష్టం వస్తే ఎంతసేపు మనం వర్రీ అవ్వాలి. సో ఇటువంటి వాటిని నీకు నువ్వే ప్రశ్నించుకోవాలి. అర్థమైందా? సో జనరల్ గా హౌ లాంగ్ యూ వర్క్ అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్. బట్ ఒక రోజులో మనం 8 గంటలు కనీసం వర్క్ చేయాలి. అంటే అన్ని పనులు కలిపి. హౌ లాంగ్ యూ ప్రే, అట్లీస్ట్ ఒక 10 to 15 minutes అయినా దేవుడికి దండం పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్, హౌ లాంగ్ యూ ప్లే, ఆటలు అవసరం. ఎంతసేపు? ఒక 1 hour 2 hours అంతే, అంతకు మించి ఎక్కువ ఆడుకోదు. హౌ లాంగ్ యూ రెస్ట్, అట్లీస్ట్ 8 hours ఆఫ్ స్లీప్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, సో మీరు పడుకునేప్పుడు మీ మొబైల్ ఫోన్స్, ల్యాప్టాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ప్లేయింగ్ టాయ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని దూరంగా పెట్టేసి పడుకోవాలి, రెస్ట్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్, హౌ లాంగ్ యూ వర్రీ, సో ఏదైనా ఒక సమస్య వచ్చింది, ఎంతసేపు వర్రీ అవుతాం? వర్రీ అవడం అనే అవకాశము ఇవ్వకూడదు, దానికి సొల్యూషన్ వెతకాలి. సో ఓకే, ఒక బాధ వచ్చింది, ఆ బాధని తీర్చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, సో వీ కెన్ చూస్ వాట్ వీ కెన్ డూ విత్ అవర్ టైం. సో మన సమయాన్ని బట్టి మనం ఇవి చేసుకోవాలి, వీటిని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. హౌ లాంగ్ యూ వర్క్, హౌ లాంగ్ యూ ప్రే, హౌ లాంగ్ యూ ప్లే, హౌ లాంగ్ యూ రెస్ట్, హౌ లాంగ్ యూ వర్క్. ఓకేనా? రైట్. మరి ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వీ కెన్ కంట్రోల్ అవర్ థాట్స్ అండ్ క్రియేటివ్ ఇమాజినేషన్స్. అంటే మనకి బ్రెయిన్ రకరకాలుగా ఆలోచిస్తుంది. ఆ ఆలోచనల్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? ఎక్కువ ఆలోచనలు వచ్చేసాయి అనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఏ పని జరగదు. సో సెల్ఫ్ కంట్రోల్ దేని మీద ఉండాలి? బ్యాలెన్స్. ప్రతిదీ బ్యాలెన్స్ చేసుకొని వెళ్ళాలి. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, కామ్నెస్. సో మనం జీవితంలో కామ్నెస్ కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్, డిటర్మినేషన్ అంటే ఏంటి? పట్టుదల. ఓకే, సో డిటర్మినేషన్, నీ జీవితాన్ని నువ్వు ఒక పనికి అంకితం ఇవ్వడం. నెక్స్ట్, కాన్ఫిడెన్స్, నీ విశ్వాసం. ఓకే, కాన్ఫిడెన్స్ మీద కూడా నీకు కంట్రోల్ ఉంది, అదే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అవ్వకూడదు. నెక్స్ట్, విల్ పవర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వర్డ్ ఫర్ పట్టుదల అన్నమాట. సో నువ్వు ఏదైతే అనుకున్నావో అది కంపల్సరిగా ఆన్ టైం కి చేయాలి. సో వీటన్నిటి మీద నీకు సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అనేది బాగా ఉండాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి, 5 ways to improve సెల్ఫ్ కంట్రోల్. మరి సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ని మనం ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు? ఫస్ట్, రిమూవ్ టెంప్టేషన్. నేను ఆల్రెడీ టెంప్టేషన్ కోసం చెప్పాను. అర్థమైందా? నువ్వు ఒక పని చేస్తున్నప్పుడు
వేరే ఏదో కనిపిస్తే దాని మీదకి నీ దృష్టి వెళ్ళిపోకూడదు. అంటే వేరే దాని మీద నీ దృష్టి వెళ్ళిందంటే నువ్వు చేసిన పని ఏమవుతుంది, ఆగిపోతుంది. అర్థమైందా? కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, రిమూవ్ టెంప్టేషన్. సో నీ పని మీద నీ దృష్టి ఉండాలి కానీ వేరే దాని మీద ఉండకూడదు. మెజర్ యువర్ ప్రోగ్రెస్. ప్రతిరోజు నిన్ను నువ్వు నీ ప్రోగ్రెస్, నీ రిజల్ట్ ఏంటి, ఈ రోజు అనుకున్న పనులు అనుకున్న టైంకి కంప్లీట్ చేసామా లేదా, ప్రతిరోజు నువ్వు నీ ప్రోగ్రెస్ ఏంటి అనేది నువ్వు తెలుసుకోవాలి. ఓకే, లెర్న్ హౌ టు మేనేజ్ స్ట్రెస్. అంటే ఇదేంటి, మనం రోజు స్ట్రెస్ అనేది ఉంటుంది, అంటే ఒత్తిడికి గురి కాబోతాం, అవునా? సో ప్రతిరోజు మనకి ఒత్తిడి అనేది ఉంటుంది. ఆ ఒత్తిడిని ఏ విధంగా మేనేజ్ చేయాలి, ఓకేనా? దెర్ ఆర్ సమ్ మెథడ్స్. సో కొంత టైము మనం ప్లేయింగ్స్ కి ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే కొంత టైం రెస్ట్ ఇవ్వచ్చు, లేదా కొంత టైం సాంగ్స్ వినొచ్చు, లేదా కొంత టైం ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వచ్చు, లేదా ఏ పని అయితే మనకు స్ట్రెస్ ఇస్తుందో ఆ వర్క్ ని తొందరగా కంప్లీట్ చేస్తే ఆ ఒత్తిడి అనేది పోతుంది అనమాట. కాబట్టి మనం ఈ స్ట్రెస్ ని ఏ విధంగా మేనేజ్ చేయాలో మనం తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్, ప్రియారిటైజ్ థింగ్స్. అంటే మనకి రోజు చాలా పనులు ఉంటాయి కదా, ఆ పనుల్ని మనం ఇంపార్టెంట్ అర్జెంట్ బేసిస్ లో ప్రయారిటీ ఇచ్చుకోవాలి. ఏది ఇంపార్టెంటో ఏది అర్జెంటో తెలుసుకోవాలి. సో అర్జెంట్ పనులన్నీ ముందుగా చేసేస్తే ఎప్పుడైతే అర్జెంట్ వర్క్స్ అయిపోయో మనకి ఆ స్ట్రెస్ అనేది పోతుంది కదా. సో ఏవి ఇంపార్టెంటో అప్పుడు ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్, ఫర్గివ్ యువర్ సెల్ఫ్. ప్రతిసారి మనలో చాలా మంది ఉంటారు, మనకి మనం క్షమించుకోలేం. ఎందుకంటే చూడు, ఏదో ఒక పని చేద్దాం అనుకున్నా ఆ పని అవ్వలేదు, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళే శిక్ష చేసుకుంటారు. అర్థమైందా? సో ఇలా కొట్టేసుకోవడం, గోడకు కొట్టేసుకోవడం, ఇలా చేస్తా ఉంటారు, లేకపోతే ఇలా పెట్టేసుకుంటారు. సో ఇటువంటివన్నీ చేయకూడదు అనమాట. ఓకే, సో యూ షుడ్ ఫర్గివ్ యువర్ సెల్ఫ్. నిన్ను నువ్వు క్షమించడం నేర్చుకోవాలి. సో ప్రతిదానికి కోపమా కారణం కాకూడదు. అర్థమైందా? రైట్. సో అది మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నా. 5 ways to ఇంప్రూవ్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్. సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ని ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి? ఫస్ట్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఏంటి? రిమూవ్ టెంప్టేషన్. ఏం చేయాలి? టెంప్టేషన్ ని రిమూవ్ చేసేసేయాలి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? మెజర్ యువర్ ప్రోగ్రెస్. రోజు నీ ప్రోగ్రెస్ ని, నీ ఉత్తీర్ణత శాతం ఎంత అనేది నువ్వు ప్రతిరోజు మెజర్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, లెర్న్ హౌ టు మేనేజ్ స్ట్రెస్. అంటే ఏంటి, నువ్వు ప్రతిరోజు మనకి ఎంతో కొంత స్ట్రెస్ ఉంటుందో ఆ స్ట్రెస్ ని ఏ విధంగా మేనేజ్ చేసుకోవాలి అనేది కూడా నువ్వు తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్, ప్రియారిటైజ్ థింగ్స్. అంటే నీకున్న పనుల్ని అర్జెంట్ ఇంపార్టెంట్ బేసిస్ మీద ప్రియారిటీ చేసుకోవాలి. అవైతే అర్జెంట్ ఉన్నా ముందు కంప్లీట్ చేసి, ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ అవి నెక్స్ట్ కంప్లీట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, ప్రతిసారి మనం ఫర్గివ్ యువర్ సెల్ఫ్, మనకి మనం క్షమించుకుంటూ ఉండాలి. అర్థమైందా? సో ప్రతి దానికి ఎమోషనలైజ్ అయిపోకూడదు. కొంతమంది ఏదైనా పని అవ్వలేదనుకో గోడ గుద్దేస్తారు, లేకపోతే స్విచ్ బోర్డులు ఎరగొట్టేస్తారు. సో ఇటువంటివి ఉంటాయి, ఎందుకంటే దే కెనాట్ కంట్రోల్ దెమ్సెల్వ్స్. వాళ్ళని వాళ్ళు నియంత్రించుకోలేరు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ మనం ఏం చేయాలి? సో ఓకే, నో ప్రాబ్లం, ఫర్గివ్ ఫర్ దిస్ టైం. సో ఈసారి మనల్ని మనం క్షమించుకుందాం అని అటువంటి మైండ్ సెట్ మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఇన్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్. ఎందుకు సెల్ఫ్ కంట్రోల్ లో ఉండాలంటే, సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఇస్ లింక్ టు మెనీ గుడ్ థింగ్స్. చాలా మంచి మంచి పనులతో లింక్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఎందుకంటే అది ఈవెన్ నీ సక్సెస్ కూడా దీని మీదే బేస్ అయి ఉంటుంది. నువ్వు సెల్ఫ్ కంట్రోల్లో ఉన్నావు అంటే నీకు సక్సెస్ వచ్చి తీరుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు చదువుకుంటున్నావు ఎగ్జామ్స్ కి, సడన్ గా ఎవరో నీ ఫ్రెండ్ వచ్చి ఆడుకున్నా రా అని బయటకు వెళ్ళాడు అంటే ఏంటి, నిన్ను అతన్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి, కానీ నీ కంట్రోల్లో నువ్వు లేవు. అతను పిలిచాడు, నువ్వు వెళ్ళిపోయి బుక్ క్లోజ్ చేసేసి పక్కన పెట్టేసి వెళ్ళిపోయావు అనుకో, ఏమవుతుంది అంటే అతని కంట్రోల్లో నువ్వు ఉన్నావు. సో ఆడుకోవడానికి నువ్వు టెంట్ అయిపోయావు, కాబట్టి నీ మీద నీకు సెల్ఫ్ కంట్రోల్ లేనట్టే అన్నమాట. కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, సెల్ఫ్ కంట్రోల్లో ఉంటే చాలా విజయాలు నీకు వశం అవుతాయి. మరి ఏంటి? ఇంక్లూడింగ్ సక్సెస్ అండ్ ఎబిలిటీ టు అచీవ్ గోల్స్. సో నువ్వు సెల్ఫ్ కంట్రోల్లో ఉంటే నువ్వు సక్సెస్ నీదవుతుంది, నీ గోల్స్ నువ్వు రీచ్ అవుతావు. నెక్స్ట్, సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఇంక్లూడ్స్ బీయింగ్ ఏబుల్ టు స్టే ఆన్ టాస్క్. ఇది నువ్వు ఏదైతే పని చేయాలనుకుంటున్నావో దాని మీదే నీ దృష్టి ఉండేలా చేస్తుంది. ఈవెన్ ఇంటరప్ట్ ఎనీ అన్డిజైర్డ్ ఇంపల్సివ్ రియాక్షన్స్ బై రిఫ్రైనింగ్ ఫ్రమ్ యాక్టింగ్ ఆన్ దట్. సో చెప్పాను కదా, సో వేరే ఎవరైనా వచ్చి నిన్ను డిస్టర్బ్ చేసినా నువ్వు డిస్టర్బ్ అవ్వలేవు.
డిస్టర్బ్ కాకుండా ఉండేలా చేస్తుంది ఈ సెల్ఫ్ కంట్రోల్. నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ రెగ్యులేటరీ స్కిల్స్ ప్రెడిక్ట్ రెడ్యూస్డ్ స్ట్రెస్ సో అండ్ ఇంక్రీజ్డ్ వెల్ బీయింగ్. సో నీకేం చేస్తుంది తెలుసా, ఈ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ స్కిల్స్ నీకు స్ట్రెస్ లేకుండా చేస్తాయి, నీకున్న స్ట్రెస్ ని తగ్గించేస్తాయి, అర్థమైందా? అంతేకాకుండా ఇంక్రీజ్డ్ వెల్ బీయింగ్, నిన్ను నీవు మంచిగా చేసుకునేలాగా చేస్తుంది. ఇది నీ ఎమోషనల్ డిస్ట్రెస్ అంటే మనం ఎమోషనల్ అయిపోలేం, భావోద్వేగాలకి లోను కాకుండా నీకు చేస్తుంది. తద్వారా నీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి రాకుండా చేస్తుంది అన్నమాట. అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్? సో కాబట్టి మనం మన సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ని చాలా బాగా చేసుకోవాలి, అలవాటు చేసుకోవాలి, మన జీవితంలో ఒక పార్ట్ చేసేసుకోవాలి. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ఫర్ టుడే. మరి ఇందులో మీకు ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి అడిగేయండి. ఓకే, అందరికి అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి అడుగు. సార్ ఏం లేవు సార్, అన్ని క్లియరే సార్. వెరీ గుడ్. ఎవరు? రాకేష్, చాలా యాక్టివ్ గా ఉన్నావు. ఓకే ప్రసన్న, ఏమైనా డౌట్ ఉందా? హ్యాండ్ రైజ్ చేసావు. లేవు సార్. లేవా? వెరీ గుడ్. ఓకే మురళి, ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఓకే సురేష్, లేదండి, లేదు. ఏమి డౌట్స్ లేవు అంటున్నారు. ఏం డౌట్ లేదండి. ఏం డౌట్ లేదా? వెరీ గుడ్. డౌట్ లేదండి. సో ఒక్కసారి మన టాపిక్ రిపీట్ చేస్తున్నాను, ఒకసారి అందరూ వినేసేయండి. ఓకేనా? ఓకే రైట్. సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం అండ్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఈజ్ అవర్ టాపిక్ టుడే. ఈ రోజు మన టాపిక్ ఏంటి? సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం అండ్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్. సో ఇందులో ఏం చెప్తున్నామంటే ఫస్ట్ బీ యువర్ సెల్ఫ్, అంటే నువ్వు ఎలా ఉన్నావో అలానే ఉండాలి. బీ బికాజ్ అన్ ఒరిజినల్ ఈజ్ వర్త్ మోర్ దాన్ ఎ కాపీ, అంటే డూప్లికేట్ కన్నా ఒరిజినల్ కి విలువ ఎక్కువ. కాబట్టి నువ్వు వేరే వ్యక్తిలాగా, వేరే మనిషిలాగా యాక్ట్ చేయకూడదు, నువ్వు ఎలా ఉన్నావో అలానే ఉండాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మన ఈ కంటెంట్ లో ఏమేమి నేర్చుకున్నాం? వాట్ ఈస్ సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం. ఈ రోజు నేర్చుకునేది ఏంటేంటి? వాట్ ఈస్ సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం, రైట్? నెక్స్ట్ 7 రీజన్స్ ఫర్ సెల్ఫ్ క్రిటిసైజ్డ్. సో 7 కారణాలు సెల్ఫ్ క్రిటిసైజ్డ్ గా ఉండడం, వాళ్ళకి 7 కారణాలు నేర్చుకుంటాం. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం, సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటో మనం తెలుసుకుందాం. నెక్స్ట్ వై వి షుడ్ రికగ్నైజ్ అవర్ ఓన్ లిమిట్స్ అండ్ వీక్నెసెస్, అంటే ఏంటి? మన పరిమితులు బలహీనతలను మనం ఎందుకు తెలుసుకోవాలి. తర్వాత వీ కెన్ చూజ్, అక్కడ ఒక 5 వేస్ ఉన్నాయి, వాటిని మనం కంపల్సరిగా చూస్ చేసుకోవాలి, సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. వీ కెన్ కంట్రోల్, అంటే సెల్ఫ్ కంట్రోల్, మనం ఏ విధంగా మనల్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ 5 వేస్ టు ఇంప్రూవ్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్, 5 దారులు కూడా, 5 అంటే 5 సజెషన్స్ ఇస్తున్నారు మన సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ని ఏ విధంగా డెవలప్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఇన్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్, మనం సెల్ఫ్ కంట్రోల్డ్ గా ఏ విధంగా, సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అనేది ఏ విధంగా ముఖ్యమైనది అనేది మనం తెలుసుకుంటాం అన్నమాట. సో సెల్ఫ్ కంట్రోల్, సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం అంటే ఏంటి? ఇండివిజువల్ ఇవాల్యుయేట్స్ వన్ సెల్ఫ్, అంటే మనల్ని మనం అంచనా వేసుకోవడం. ఓకేనా? సో సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం కెన్ బి వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ మ్యాసివ్ అబ్స్టకిల్ టు టాకిల్. సో ఈ సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అన్నమాట. ఎందుకంటే ఈ సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం అనేది ప్రతి దాంట్లోని దాని చేయి ఉంటుంది. ఓకే, కాబట్టి సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం అనేది మనం బాగా తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్ 7 రీజన్స్ ఏంటి? యు ఆర్ ఆల్వేస్ గెటింగ్ బెటర్. సో సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం వల్ల మనకి ఏం తెలుస్తుంది తెలుసా? ఫస్ట్ మనల్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం, మంచిగా మారే విధంగా చేస్తుంది. నెక్స్ట్ యూ థింక్ ఎవ్రీథింగ్ త్రూ సెవరల్ టైమ్స్, ఏదైనా ఒక పని చేసే ముందర 1కి 2 సార్లు దాన్ని గో త్రూ, అంటే బాగా చదివి చూస్తావు అనమాట. నెక్స్ట్ యూ లిసన్ టు అదర్స్, అంటే ఎదుటి వ్యక్తి ఏం చెప్తున్నాడు అనేది బాగా విని అర్థం చేసుకుంటావు. నెక్స్ట్ యు ఆర్ సెల్ఫ్ అవేర్, అంటే నీ గురించి నువ్వు తెలుసుకుంటావు. నెక్స్ట్ యువర్ ఎగో నెవర్ రన్స్ అవే విత్ యూ,
మీలో ఈగోని అసలు అహంని బయటికి కనబడనవద్దు. నెక్స్ట్ యూ విల్ లెర్న్ టు గో ఆఫ్టర్ బిగ్గర్ ఆపర్చునిటీస్. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఆల్వేస్ ట్రై టు మేక్ or try to create or try to involve in bigger opportunities. పెద్ద పెద్ద అవకాశాలకి నువ్వు చూస్తూ ఉంటావు అనమాట. యూ కెన్ ఎంజాయ్ యువర్ ఫెయిల్యూర్ అండ్ సక్సెస్. నీ ఫెయిల్యూర్ ని నీ సక్సెస్ ని కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తావు. నెక్స్ట్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం? సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం అంటే ఏంటి, నీలో ఉన్న తప్పుల్ని, నువ్వు చేస్తున్న తప్పుల్ని నువ్వేం చేస్తావంటే హెల్దీ వే, ఒక ఆరోగ్యపరమైన వాతావరణంలో డెవలప్ చేసుకుంటావు. అంటే నిన్ను నువ్వు డెవలప్ చేసుకుంటావు, నువ్వు అనుకునే సక్సెస్ కి నువ్వు రీచ్ అయ్యేలాగా చేస్తుంటావు అనమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్, వై వీ షుడ్ రికగ్నైజ్ యువర్ ఓన్ లిమిట్స్ అండ్ వీక్నెసెస్. మన పరిమితులు లేదా బలహీనతలు మనం ఎందుకు తెలుసుకోవాలి? మనం ఒకవేళ తెలుసుకోలేదు అనుకోండి, మనం మన గోల్స్ వైపు వెళ్తాం కానీ నువ్వు ఆశించదగ్గ ఫలితాలు అయితే రావు. నువ్వు ఏదైతే అనుకున్నావు ఆ రిజల్ట్ అయితే రాదు. అర్థమైందా? దానివల్ల చాలా బాధ అనేది కలుగుతుంది. కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఎందుకు మన వీక్నెస్ లిమిట్స్ తెలుసుకోవాలంటే, యూ స్ట్రెంగ్త్ యువర్ వీక్నెసెస్. నీ ఆ బలహీనతలు నువ్వు డెవలప్ చేసుకోవాలి, నీ పరిమితులు నువ్వు పెంచుకోవాలి. అర్థమైందా? నీ పరిమితులు నువ్వు పెంచుకోవాలి. మరి ఎలా పెంచుకోవాలి? నిన్ను నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి. ఏ ఫ్యాక్టర్స్ లో నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలంటే, అండర్స్టాండింగ్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్. నీ బలం ఏంటో నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి, నీ వీక్నెస్ ఏంటో నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి, నీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ లేదు తపన అంటే అర్థం చేసుకోవాలి, అండ్ ఫియర్స్, నీ భయాలు ఏంటో అర్థం చేసుకోవాలి, నీ డిజైర్స్ డ్రీమ్స్ నువ్వు అర్థం చేసుకొని వాటి మీద వర్కౌట్ చేస్తే సక్సెస్ నీ చేతిలో ఉంటుంది. నెక్స్ట్, అంతేకాకుండా వీ కెన్ చూజ్. నువ్వు వీటి మీద వర్కౌట్ చేయాలి కంపల్సరిగా. సో ఈ 5 థింగ్స్ ఉన్నాయి కదా, నీకున్న సమయాన్ని బట్టి, నీకు ఎంతైతే సమయం ఉందో ఆ సమయంలో హౌ లాంగ్ యువర్ వర్క్, అంటే ఎంతసేపు నువ్వు వర్క్ చేస్తావు, ఎంతసేపు నువ్వు ప్రే చేస్తావు, ఎంతసేపు ప్లే చేస్తావు, ఎంతసేపు రెస్ట్ తీసుకుంటావు, ఎంతసేపు వర్రీ అవుతావు. సో వీటికి నువ్వు ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తావో అనేది నువ్వే చేసుకోవాలి ప్రతిరోజు. ఓకేనా. నెక్స్ట్, వీ కెన్ కంట్రోల్ అవర్ థాట్స్ అండ్ క్రియేటివ్ ఇమాజినేషన్స్. అంటే మన రోజు మనకి బుర్రలో బోల్డ్ ఆలోచనలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. క్రియేటివ్ ఇమాజినేషన్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి. సో అటువంటి వాటిని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఓకే. అంతేకాకుండా మనం లైఫ్ ని మనం బ్యాలెన్స్ గా మూవ్ అవ్వాలి, కామ్ గా వెళ్ళాలి, డిటర్మినేషన్ తో పని చేయాలి, కాన్ఫిడెన్స్ తో వర్క్ చేయాలి, నువ్వు చేస్తున్న ప్రతి పనిలో విల్ పవర్ అనేది చూపించుకోవాలి. సో ఈ విధంగా నువ్వు చేస్తే నీ విజయం నీ సొంతం అవుతుంది. మరి 5 ways టు ఇంప్రూవ్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్. సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ని ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అంటే, ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్, నువ్వు టెంప్ట్ అవ్వకూడదు. ప్రతి దానికి టెంప్ట్ అయిపోతాం. ఓకేనా. సో ఆ టెంప్టేషన్ ని మనం రిమూవ్ చేసేయాలి, తీసేసేయాలి. మెజారిటీ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్, ప్రతిరోజు నువ్వు చేస్తున్న పనిని నువ్వు లెక్కించుకోవాలన్నమాట. అర్థమైందా? వెదర్ యు ఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద గోల్ ఆర్ నాట్ అనేది తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్, లెర్న్ హౌ టు మేనేజ్ స్ట్రెస్. ప్రతిరోజు నీ స్ట్రెస్ ని ఏ విధంగా మేనేజ్ చేసుకోవాలో నువ్వు తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్, ప్రియారిటైజ్ థింగ్స్. అంటే మనం చేస్తున్న పనులు ఇంపార్టెంట్, అర్జెంట్ బేసిస్ మీద మనం ప్రియారిటీగా చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, ఫర్గివ్ యువర్ సెల్ఫ్. ప్రతి దానికి, ప్రతి విషయానికి ఎమోషనల్ అయిపోకూడదు. మనలో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందో ఏడ్ చేస్తాం. మగపిల్లలు, ఆడపిల్లలు అయితే ఏడుస్తారు, మగపిల్లలు అయితే కోపం వచ్చేస్తుంది. సో అటువంటివి చేయకూడదు, అవి మన అనారోగ్యాన్ని కలిగిస్తాయి. కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఫర్గివ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్. సెల్ఫ్ కంట్రోల్ లో ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, యూ కెన్ అచీవ్ యువర్ గోల్. ఇఫ్ యు ఆర్ అచీవ్ యువర్ గోల్, యూ విల్ గెట్ సక్సెస్ అన్నమాట. అర్థమైందా? అంతేకాకుండా ఈ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఏం చేస్తుందో తెలుసా, మీకున్న స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ని తగ్గించేస్తుంది, మిమ్మల్ని ఎమోషనల్ గా చేయకుండా హ్యాపీగా ఉండేలాగా చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకేనా. దిస్ ఈస్ ఫర్ యువర్ టుడేస్ సెషన్. ఓకే, మరి ఈరోజు సెషన్ బాగుందా? బాగుంటే అందరూ థంబ్ అప్ ఇవ్వండి. మీ స్క్రీన్ మీద థంబ్ అప్ ఇవ్వాలి. రైట్. సో ఎక్కువ థంబ్ అప్స్ లేవు అంటే వెరీ ఫ్యూ మెంబర్స్ గాట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ దిస్ టాపిక్ అన్నమాట. అంతేనా? రైట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సో ఈ టాపిక్ ని బాగా అర్థం చేసుకోండి. సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ టు
డెవలప్ అవర్ మనకి మనం డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అందరూ అర్థం చేసుకోండి. ఎవరైనా నవ్వుతారా అని చెప్పేసి మనం మన పనులు చేయకుండా ఆగిపోకూడదు. ఎవరో అవమానిస్తారని చెప్పి మన పనులు మనం ఆగిపోకూడదు. ఎవరో ఒకరు వ్యతిరేకిస్తారని మన పేనులో మనం ఆపేయకూడదు. ఎవరో ఒకరు విమర్శిస్తారని మన పనులు మనం ఆపేయకూడదు. సో కోట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎదుటి వారి నవ్వులే మనకి పువ్వులు, ఎదుటి వారి అవమానమే మనకి బహుమానము, ఎదుటి వారి విమర్శే మనకి విజయం. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఎదుటి వారు విమర్శిస్తున్నారని చెప్పేసి మనం బాధపడితే కుదరదు. సో వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు దాన్ని పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ గా తీసుకొని వాటి మీద కొంచెం వర్కౌట్ చేస్తే మనం మన బలహీనతలు బలంగా అంటే స్ట్రెంగ్త్ గా మారుతాయి. తద్వారా మనం అనుకునే పనులు మనం చేయగలుగుతాం. ఓకేనా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? సో దిస్ ఈస్ ఫర్ టుడే. కంచిబాబు గారు, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ సెషన్. స్టూడెంట్స్, ఈ రోజు మీరు సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం అండ్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ గురించి నేర్చుకున్నారు. అది నైస్ టాపిక్. ఎందుకంటే మనకి మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ అది మన డైలీ లైఫ్ లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. సో దాన్ని ఇప్పుడు సార్ చెప్పిన సబ్జెక్ట్ ని మీరు బాగా అర్థం చేసుకున్నారు అనుకుంటా. థ్యాంక్ యూ ఎవరీవన్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. బాయ్ సార్. బాయ్. ఓకే, జై హింద్, జై భారత్ ఎవ్రీవన్. బాయ్.